Today we are going to discuss numericals related to Hall effect. A sample of silicon is doped with 10 power 17 phosphorus atoms per centimeter cube. What would you expect to measure for its resistivity? What Hall voltage would you expect in a sample 100 micrometer thick if Ix is equal to 1 milliampere and Bz is equal to 1 kg, that is equal to 10 power minus 5 Web per centimeter square. Given mu1 is equal to 700 centimeter square per volt second. First നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. mu1 is equal to 700 centimeter square per volt second. Bz is equal to 1 kg is equal to 10 power minus 5 Web per centimeter square. Ix is equal to 1 milliampere is equal to 10 power minus 3 ampere. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിലിക്കൺ ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ ദിസ് വാല്യൂ 10 power 17 represents the donor concentration ND. ND is equal to N0 is equal to 10 power 17 centimeter raised to minus 3. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഹാൾ വോൾട്ടേജ്. സോ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാം. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by സിഗ്മ, 1 by കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം N0 Q mu1. സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു N0 Q mu1. N0 10 power 17, Q 1.6 into 10 power minus 19, mu1 is 700. സോ അത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. we will get 11.2 ohm inverse centimeter inverse. സിഗ്മ കിട്ടി. സോ we can calculate rho resistivity. Rho is equal to 1 by sigma, that is equal to 1 by 11.2. we will get 0.0893 ohm centimeter. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൾ വോൾട്ടേജ്. ഹാൾ വോൾട്ടേജ് VAB is equal to Ix into BZ into RH divided by T. Ixൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, BZ അറിയാം, T അറിയാം. T is thickness. RH we have to calculate. RH is Hall coefficient. So Hall coefficient RH is equal to minus 1 by QN0. That is equal to minus 1 by 1.6 into 10 power minus 19 into 10 power 17. That is equal to minus 62.5 centimeter cube per coulomb. മൈനസ് ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം. എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഹാൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമുക്ക് ഹാൾ വോൾട്ടേജ് കാണാം. VAB is equal to Ix into BZ into RH divided by T. T is equal to 100 micrometer. മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 10 power minus 6 മീറ്റർ. പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ബാക്കി യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ 100 into 10 power minus 6 into 10 power 2 centimeter, that is equal to 10 power minus 2 centimeter. Ixൻ്റെ വാല്യൂ 10 power minus 3, BZ 10 power minus 5, RH minus 62.5, T is equal to 10 power minus 2. സോ അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 62.5 മൈക്രോവോൾട്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഗിവൺ BZ is equal to 6 kg, Ix is equal to 1 milliampere, W is equal to 0.2 millimeter, T is equal to 100 micrometer, L length is equal to 4 millimeter, VAB is equal to minus 2 millivolt, VCD is equal to 500 millivolt. Find the type of semiconductor, majority carrier concentration and mobility. Type of semiconductor determine ചെയ്യാൻ VAB അല്ലെങ്കിൽ RH വാല്യൂ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് VAB തന്നിട്ടുണ്ട്. VAB നെഗറ്റീവാണ്. VAB നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. So we have to find out N0. For n-type semiconductor we have to find out majority carrier concentration N0. N0 is equal to Ix into BZ divided by Q into T into VAB. Ixൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 milliampere, that is 10 raised to minus 3 ampere. BZ 6 kg is equal to 6 into 1 kg. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു 1 kg is 10 power minus 5 Web per centimeter square. So 6 kg is equal to 6 into 10 power minus 5 Web per
centimeter square. Weber, Web means Weber, WB means Weber, Weber per centimeter square. T is equal to 100 micrometer. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട്. അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു 10⁻² സെൻറ്റിമീറ്റർ. VAB ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് -2 മില്ലി വോൾട്ട്. അതിനെ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, -2 × 10⁻³ വോൾട്ട്. വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Q ചാർജ് -1.6 × 10⁻19 ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് N0യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും 1.875 × 10⁻16 cm⁻³ നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് മൊബിലിറ്റിയാണ്. മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ = N0Q μ1. അതിൽ നിന്ന് μ1 കാണണം. അപ്പോൾ μ1 കാണുമ്പോൾ σ/N0Q 1/ρ N0Q. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൊബിലിറ്റി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് റോ, N0 ആൻഡ് Q. N0 നമുക്കറിയാം, Q അറിയാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റോ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു VCD/IX ഡിവൈഡഡ് ബൈ L/WT. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഹാൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ തിയറി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. VCD ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 500 മില്ലി വോൾട്ട്. സോ അതിന് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റി 500 × 10⁻³ ദെൻ IX തന്നിട്ടുണ്ട് 10⁻³ L ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മില്ലിമീറ്റർ, 4 × 10⁻³ മീറ്റർ. ബട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുക്കുന്നത്, എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം. സോ നമുക്ക് 0.4 കിട്ടും ലെങ്ത്ത്, 0.4 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും ലെങ്ത്ത്. അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, അതിനെയും സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 0.02 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.25 ഓം ഇൻവേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും. റോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ μ1ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1/ρ N0Q. സോ 1/0.25 × N0 is 1.875 × 10⁻16 × Q 1.6 × 10⁻19. So we will get a mobility as 1333 cm² per volt second.